إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On continue la lecture et la traduction du tafsir de Cheikh Abdurrahman ibn Nasr al-Sa'di rahimahullah ta'ala. Lors du dernier cours, on avait terminé d'expliquer les 28 premiers versets de Surat At-Tur. On entame aujourd'hui donc le 29e verset ainsi que les versets suivants. قال الله تعالى فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم تريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون. Donc Allah Azza wa Jal dit sur le sens dans les versets 29 à 43 de Surat At-Tur. Rappelle donc, et par la grâce de ton Seigneur, tu n'es ni un devin ni un possédé. Ou bien ils disent, c'est-à-dire de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est un poète, attendons pour lui le coup de la mort. Dis, attendez, je suis comme vous de ceux qui attendent. Est-ce leur raison qui leur commande cela, ou sont-ils des gens outranciers? Ou bien ils disent, il, c'est-à-dire Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, l'a inventé lui-même, c'est-à-dire le Coran. Non, mais ils ne croient pas. Eh bien, qu'ils produisent un récit pareil à lui, c'est-à-dire pareil au Coran, s'ils sont véridiques. Ont-ils été créés à partir de rien, ou sont-ils les créateurs? Ont-ils créé les cieux et la terre, mais ils n'ont plutôt aucune conviction? Possèdent-ils les trésors de ton Seigneur, ou sont-ils les maîtres souverains? Ont-ils une échelle pour écouter, c'est-à-dire aux portes du ciel, que celui des leurs qui reste à l'écoute apporte une preuve évidente? Allah aurait-il les filles tandis que vous avez les garçons? Ou leur demandes-tu un salaire qui les soumet à une lourde dette? Ou bien détiennent-ils l'invisible pour le mentionner par écrit? Ou cherchent-ils un stratagème? Mais ce sont ceux qui ont mécru qui sont victimes de leur propre stratagème. Ou ont-ils une autre divinité à part Allah? Qu'Allah soit purifié de tout ce qu'il lui associe. قال الشيخ السعدي رحمه الله يأمر تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يذكر الناس مسلمهم وكافرهم لتقوم حجة الله على الظالمين ويهتدي بتذكيره الموفقون وأنه لا يبالي بقول المشركين المكذبين وأديتهم وأقوالهم التي يصدون بها الناس عن اتباعه مع علمهم أنه أبعد الناس عنها ولهذا نفى عنه كل نقص رموه به فقال فما أنت بنعمة ربك أي
منه ولطفه بكاهن أي له رأي من الجن يأتيه بأخبار بعض الغيوب التي يضم إليها 100 كذبة، ولا مجنون فاقد العقل، بل أنت أكمل الناس عقلا وأبعدهم عن الشياطين وأعظمهم صدقا وأجلهم وأكملهم. وتارة يقولون فيه إنه شاعر يقول الشعر والذي جاء به شعر، والله يقول وما علمناه الشعر وما ينبغي له. نتربص به ريب المنون أي ننتظر به الموت فيستبطل أمره ونستريح منه. قل لهم جوابا لهذا الكلام السخيف تربصوا أي انتظروا بي الموت فإني معكم من المتربصين. نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا. أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أي أهذا التكذيب لك؟ والأقوال التي قالوها هل صدرت عن عقولهم وأحلامهم؟ فبئس العقول والأحلام التي أثرت ما أثرت وصدر منها ما صدر، فإن عقولا جعلت أكمل الخلق عقلا مجنونا وأصدق الصدق وأحق الحق كذبا وباطلا لهي العقول التي ينزه المجانين عنها. أم الذي حملهم على ذلك ظلمهم وطغيانهم وهو الواقع؟ فالطغيان ليس له حد يقف عليه، فلا يستغرب من الطاغي المتجاوز الحد كل قول وفعل صدر منه. أم يقولون تقوله أي تقول محمد القرآن وقاله من تلقاء نفسه بل لا يؤمنون فلو آمنوا لم يقولوا ما قالوا. Donc il dit rahimahullah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala informe son prophète sallallahu alayhi wa sallam et ordonne à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de rappeler les gens, d'exhorter les gens, les musulmans comme les non-musulmans, afin que la preuve d'Allah soit établie contre les injustes et afin que soient guidés par son rappel ceux à qui Allah Azza wa Jal a facilité de suivre la vérité. Et Allah Azza wa Jal enjoint également son prophète sallallahu alayhi wa sallam à ne pas prêter attention aux paroles des polythéistes, à ceux qui le traitent de menteur, à ceux qui lui portent atteinte dans leurs faits, également dans leurs paroles. Des faits et des paroles dans lesquels ils veulent détourner les gens du suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors que ces mêmes polythéistes savent pertinemment que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est exempt de toute forme de mensonge. Pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a nié à son prophète sallallahu alayhi wa sallam tout défaut que lui attribuent les polythéistes. Lorsqu'il dit Azza wa Jal fama anta bi ni'mati rabbik, par la grâce de ton Seigneur tu n'es ni, c'est-à-dire de par la douceur et les bienfaits de ton Seigneur sur toi, tu n'es ni un devin, c'est-à-dire une personne qui a des relations avec les djinns, une personne dont les djinns apportent des informations concernant l'au-delà ou concernant l'invisible, des informations apportées aux djinns auquel ce même devin ajoute sans mensonge, comme nous en a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Allah Azza wa Jal nie et purifie son prophète sallallahu alayhi wa sallam de ce par quoi le qualifiaient les polythéistes. Par la grâce de ton Seigneur, tu n'es ni un devin, ni un possédé. Wala majnoun. Le possédé, ou le majnoun, c'est celui
qui n'a plus de raison. Au contraire, tu es la personne qui a la raison la plus saine, la personne qui est la plus éloignée des diables, la personne qui est la plus véridique et la personne qui est la plus illustre et la plus complète. Et parfois, ils disent, c'est-à-dire les polythéistes, sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, innahu sha'ir, que c'est un poète. Que c'est un poète qui ne fait que dire des poésies. Et ce qu'il a apporté, ou ce avec quoi il est venu, à savoir le Coran, n'est que poésie. Or, Allah Azza wa Jal nous dit dans Surat Yasin, le verset 69, وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ. Nous ne lui avons pas enseigné la poésie, et cela ne lui convient pas non plus. نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونَ. Attendons pour lui le coup de la mort. C'est-à-dire, attendons que la mort vienne à lui. Ainsi, son cas sera terminé et nous serons enfin débarrassés de lui. Qul, Allah Azza wa Jal dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit, c'est-à-dire dis-leur, pour répondre à cette parole absurde, tarabbasu, attendez, c'est-à-dire attendez que la mort me frappe. Fa inni ma'akum minal mutarabbisin. Je suis comme vous de ceux qui attendent. Je suis comme vous de ceux qui attendent. C'est-à-dire de ceux qui attendent que le châtiment d'Allah Azza wa Jal ne tombe sur vous. Puis Allah Azza wa Jal dit, Am ta'muruhum ahlamuhum bihadha am hum qawmun taghun. Est-ce leur raison qui leur commande cela, ou sont-ils des gens outranciers? C'est-à-dire que le fait que les polythéistes te traitent de mensonge et qu'ils profèrent toutes ces paroles à ton encontre, est-ce que ces paroles émanent de leur raison? Si c'est le cas, alors quelle mauvaise raison ils ont. Des raisons dont émanent ces paroles aussi ignobles les unes que les autres. Puis il dit, rahimahullah, des raisons qui font ou qui considèrent que la créature qui a la raison la plus saine est majnoun, c'est-à-dire possédée, des raisons qui font que la vérité la plus vraie est en réalité un mensonge et une fausseté. Eh bien, en réalité, ces raisons, ce sont des raisons dont les possédés eux-mêmes sont exempts. Am alladhi hamalahum ala dhulmihim wa tughyanihim. Ou bien sont-ils des gens outranciers? C'est-à-dire que ces paroles qu'on dit et qu'ont proférées les polythéistes à l'encontre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, soit elles proviennent de leur raison. Alors dans ce cas, quelle mauvaise raison et quelle vile raison que possèdent ces polythéistes, des raisons dont les possédés eux-mêmes sont exempts. Ou bien, ce qui les a poussés à dire de telles paroles à l'encontre du prophète sallallahu alayhi wa sallam et leur injustice et le fait qu'ils aient outrepassé les limites. Wa huwa al-waqi'. Et Cheikh al-Sa'di dit, et c'est ce qui a eu lieu véritablement. Car l'outrance n'a pas de limite. Et l'on ne s'étonne pas de l'outrancier qui dépasse toutes les limites, que ce soit dans des paroles ou dans ses actes. Am taquluna taqawwalah. Ou bien ils disent il l'a inventé lui-même. C'est-à-dire que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a inventé lui-même le Coran et qu'il a dit le Coran de son propre chef. Bal la yu'minun.
mais ils ne croient pas. Car s'ils avaient cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, ils n'auraient jamais pu dire une telle parole. ثم قال الشيخ السعدي رحمه الله: فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أنه تقوله، فإنكم العرب الفصحاء والفحول البلغاء، وقد تحداكم أن تأتوا بمثله فتصدق معارضتكم أو تقر بصدقه، وأنكم لو اجتمعتم أنتم والإنس والجن لم تقدروا على معارضته والاتيان بمثله، فحينئذ أنتم بين أمرين: إما مؤمنون به مهتدون بهديه، وإما معاندون متبعون لما علمتم من الباطل. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، وهذا استدلال عليهم بأمر لا يمكنهم فيه إلا التسليم للحق أو الخروج عن موجب العقل والدين، وبيان ذلك أنهم منكرون لتوحيد الله مكذبون لرسوله، وذلك مستلزم لإنكار أن الله خلقهم. وقد تقرر في العقل مع الشرع أن الأمور لا يخلو من أحد ثلاثة أمور: إما أنهم خلقوا من غير شيء، أي لا خالق خلقهم، بل وجدوا من غير إيجاد ولا موجد، وهذا عين المحال، أم هم الخالقون لأنفسهم، وهذا أيضا محال، فإنه لا يتصور أن يوجدوا أنفسهم. فإذا بطل هذان الأمران وبان استحالتهما تعين القسم الثالث أن الله الذي خلقهم، وإذا تعين ذلك علم أن الله تعالى هو المعبود وحده الذي لا تنبغي العبادة ولا تصلح إلا له تعالى. Puis il dit rahimahullah, en expliquant la parole d'Allah Azza wa Jal: فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ, qu'ils produisent un récit pareil à lui s'ils sont véridiques. C'est-à-dire, s'ils considèrent que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a inventé le Coran lui-même, alors qu'ils produisent un récit pareil au Coran, s'ils sont véridiques. S'ils sont véridiques que, effectivement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait inventé ce Coran, car vous êtes les Arabes éloquents. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam vous a défié d'apporter un Coran similaire, afin que votre contradiction ou ce que vous dites se révèle vrai, ou alors, si vous êtes incapable de produire un récit comme le Coran, alors admettez la véracité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et que vous, les Arabes, si vous vous réunissiez, vous, ainsi que les djinns et tous les humains, vous ne pourriez apporter un récit similaire au Coran. Vous serez donc alors face à deux situations. Soit vous croyez au prophète sallallahu alayhi wa sallam et vous suivez sa voie, ou soit vous persistez à suivre ce qui vous sera apparu comme étant la fausseté même. Puis Allah Azza wa Jal dit: Am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun. Ont-ils été créés de rien ou sont-ils les créateurs? Ceci est une preuve contre eux sur un sujet concernant lequel ils ne peuvent que se soumettre à la vérité. Ou bien alors, soit ils se soumettent à la vérité, ou soit ils sortent de ce qui est rationnel et conforme à la religion. Et l'explication est ainsi. Vous reniez l'unicité d'Allah Azza wa Jal et vous traitez de menteur son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci implique que vous reniez qu'Allah Azza wa Jal vous ait créé. Or, il est établi par la raison et par la religion que les situations ne sortent pas de trois cas.
Soit vous avez été créé de rien, qu'il n'y a pas de créateur qui a créé, mais que les créatures sont apparues sans origine et sans créateur, et ceci est tout simplement impossible. Ou bien alors, vous vous êtes créé vous-même, ou alors vous vous êtes créé vous-même, et ceci est également impossible, car il est inconcevable qu'une personne ou qu'une créature se crée elle-même. En partant du principe que ces deux premières suppositions sont fausses et qu'elles sont impossibles, alors il ne reste que la troisième éventualité, qui est qu'Allah Azza wa Jal les a bel et bien créés. Et lorsque cela est établi, l'on sait alors qu'Allah Azza wa Jal est le seul qui mérite d'être adoré, que nul ne mérite d'être adoré qu'Allah subhanahu wa ta'ala. وقوله أم خلقوا السماوات والأرض وهذا استفهام يدل على تقرير النفي أي ما خلقوا السماوات والأرض فيكون شركاء لله وهذا أمر واضح جدا ولكن المكذبين لا يوقنون أي ليس عندهم علم تام ويقين يوجب لهم الانتفاع بالأدلة الشرعية والعقلية أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أي أعند هؤلاء المكذبين خزائن رحمة ربك فيعطون من يشاءون ويمنعون من يريدون أي فلذلك حجروا على الله أن يعطي النبوة عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم وكان هم الوكلاء المفوضون على خزائن رحمة الله وهم أحقر وأذل من ذلك فليس في أيديهم لأنفسهم نفع ولا ضر ولا موت ولا حياة ولا نشور أم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا أم هم المسيطرون أي المتسلطون على خلق الله وملكه بالقهر والغلبة ليس الأمر كذلك بل هم العاجزون الفقراء. Puis Allah Azza wa Jal dit: ont-ils créé les cieux et la terre? Et cette question prouve l'affirmation que cela n'est pas vrai, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas créé les cieux et la terre, et ils ne sont pas des associés à Allah subhanahu wa ta'ala, et ceci est plus qu'évident. Mais ceux qui traitent de mensonges, la yuqinun, n'ont aucune conviction, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucune science complète, aucune certitude qui leur permet de profiter des preuves juridiques comme des preuves rationnelles. Puis Allah Azza wa Jal dit: Am indahum khaza'inu rabbik am humul musaytirun. Possèdent-ils les trésors de ton Seigneur ou sont-ils les maîtres souverains? C'est-à-dire, est-ce que ceux qui traitent de mensonges le Coran et le prophète sallallahu alayhi wa sallam détiennent-ils les trésors de la miséricorde de ton Seigneur, et en détenant ces trésors, ils donneraient cette miséricorde à qui ils voudraient et priveraient cette miséricorde à qui ils voudraient également. C'est-à-dire qu'en possédant les trésors de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, ils auraient pu empêcher Allah Azza wa Jal de donner la prophétie à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme s'ils étaient les garants, ceux à qui les trésors d'Allah ont été confiés. Or, en réalité, ce sont des personnes viles, des personnes insignifiantes. Ils n'ont en leur possession ni la possibilité de faire du bien ou du mal à eux-mêmes. Ils n'ont ni le pouvoir de donner la mort, ni le pouvoir de donner la vie, ni le pouvoir de ressusciter. Pour cela qu'Allah Azza wa Jalla a dit dans le verset 32 de Surat Az-Zukhruf: est-ce ceux
est-ce ceux qui distribuent la miséricorde de ton Seigneur? Ahum yaqsimuna rahmat rabbik, est-ce eux qui distribuent la miséricorde de ton Seigneur? Puis Allah Azza wa Jalla dit, Nahnu qasamna baynahum ma'ishatahum fil hayati dunya. C'est nous qui avons réparti entre eux leur subsistance dans la vie présente. Possèdent-ils les trésors de ton Seigneur? Où sont-ils les maîtres souverains? Am humul musaytirun, c'est-à-dire ceux qui ont la suprématie sur les créatures d'Allah et sur le royaume d'Allah subhanahu wa ta'ala, en ayant le pouvoir d'imposer et d'avoir le dessus sur les créatures d'Allah. Ceci est une question. La réponse est bien sûr que la situation n'est pas ainsi. Au contraire, ce ne sont que des incapables et des faibles. ثم قال رحمه الله أم لهم سلم يستمعون فيه أي ألهم اطلاع على الغيب واستماع له بين الملأ الأعلى فيخبرون عن أمور لا يعلمها غيرهم فليأت مستمعهم المدعي لذلك بسلطان مبين وأن له ذلك والله تعالى عالم الغيب والشهادة فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول يخبره بما أراد من علمه وإذا كان محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل وأعلمهم وإمامهم وهو المخبر بما أخبر به من توحيد الله ووعده ووعيده وغير ذلك من أخباره الصادقة والمكذبون هم أهل الجهل والضلال والغي والعناد فأي المخبرين أحق بقبول خبره خصوصا والرسول صلى الله عليه وسلم قد أقام من الأدلة والبراهين على ما أخبر به ما يوجب أن يكون خبره عين اليقين وأكمل الصدق وهم لم يقيموا على ما ادعوه شبهة فضلا عن إقامة حجة. Puis il dit rahimahullah en expliquant la parole d'Allah Azza wa Jal, où ont-ils une échelle pour écouter? C'est-à-dire, ont-ils le moyen d'observer et d'avoir des informations concernant l'invisible? Et ont-ils la possibilité d'écouter les informations de l'invisible et les informations de l'au-delà qui sont transmises entre les habitants du ciel, et ainsi informer autrui de ce qui se dit dans les cieux. فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ, que celui des leurs qui reste à l'écoute, c'est-à-dire qui prétend écouter les informations du ciel, qu'il apporte alors une preuve évidente. Et la réponse est bien sûr qu'il n'a aucune possibilité d'apporter une preuve, car cela n'est pas possible. Allah subhanahu wa ta'ala est le connaisseur de l'invisible et de l'apparent. Et Allah azza wa jalla ne dévoile l'invisible à personne, sauf ceux qui l'agréent parmi les prophètes. Et Allah azza wa jalla leur informe ce qu'il souhaite subhanahu wa ta'ala comme infime partie de l'invisible. Et si le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le meilleur des prophètes, le plus savant et le maître des prophètes, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui a informé de tout ce qu'il a informé comme unicité d'Allah, comme promesse d'Allah, comme menace d'Allah et toute autre information véridique dont nous a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam est ainsi, et si ceux qui le traitent de mensonge sont les gens de l'ignorance et de l'égarement, les gens de l'entêtement, lequel de ces deux informateurs mérite que l'on accepte sa parole? De plus, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a apporté des preuves irréfutables sur les informations qu'il a transmises sallallahu alayhi wa sallam, ce qui nous impose de considérer que ces informations sallallahu alayhi wa sallam sont la vérité même et sont la véracité absolue. Or,
Ces polythéistes, ceux qui traitent de mensonge le prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'ont jamais apporté, ne serait-ce qu'une ambiguïté sur ce qu'ils prétendent, que dire alors d'apporter une preuve évidente. وقوله أم له البنات كما زعمتم ولكم البنون فتجمعون بين المحذورين جعلكم له الولد واختياركم له أنقص الصنفين فهل بعد هذا التنقص لرب العالمين غاية أو دونه نهاية أم تسألهم يا أيها الرسول أجرا على تبليغ الرسالة فهم من مغرم مثقلون ليس الأمر كذلك بل أنت الحريص على تعليمهم تبرعا من غير شيء بل تبذل لهم الأموال الجزيلة على قبول رسالتك والاستجابة لأمرك ودعوتك وتعطي المؤلفة قلوبهم ليتمكن العلم والإيمان من قلوبهم أم عندهم الغيب فهم يكتبون ما كانوا يعلمونه من الغيوب فيكونوا قد اطلعوا على ما لم يطلع عليه رسول الله فعرضوه وعاندوه بما عندهم من علم الغيب وقد علم أنهم الأمة الأمية الجهال الضالون ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي عنده من العلم أعظم من غيره وأنبأه الله من علم الغيب على ما لم يطلع عليه أحدا من الخلق وهذا كله إلزام لهم بالطرق العقلية والنقلية على فساد قولهم وتصوير بطلانه بأحسن الطرق وأوضحها وأسلمها من الاعتراض وقوله أم يريدون بقدحهم فيك وفيما جئتهم به كيدا يبطلون به دينك ويفسدون به أمرك فالذين كفروا هم المكيدون أي كيدهم في نحورهم ومضرته عائدة إليهم وقد فعل الله ذلك ولله الحمد فلم يبق الكفار من مقدورهم من المكر شيئا إلا فعلوه فنصر الله نبيه ودينه عليهم وخذلهم وانتصر منهم. Et dans leurs paroles, auraient-ils les filles en parlant d'Allah Azza wa Jal. Kama za'amtum, comme vous le prétendez, tandis que vous avez les garçons. Le Cheikh Saadi rahimahullah dit, ils ont ici réuni entre deux mauvaises choses. Le fait qu'ils aient attribué à Allah un enfant et le fait qu'ils aient choisi pour Allah Azza wa Jal le plus faible des deux genres. Y a-t-il, après ce dénigrement du Seigneur des mondes, un autre but? Y a-t-il une chose plus grave après de telles paroles dans lesquelles Allah Azza wa Jal est dénigré de cette sorte? Am tas'aluhum ayyuha rasoul, ou leur demandes-tu, ô toi le prophète, un salaire pour transmettre le message, un salaire qui les soumettrait à une lourde dette? Fahum min maghramin muthqalun. La situation n'est pas ainsi. Au contraire, tu es celui qui est motivé pour leur enseigner la religion. Et tu le fais bénévolement, sans rien recevoir en retour. Au contraire, c'est toi qui dépenses pour eux des sommes astronomiques, afin qu'ils acceptent ton message, et afin qu'ils répondent à ton appel et à ton prêche. Et tu donnes à ceux parmi eux, c'est-à-dire parmi les non-musulmans, à ceux dont le cœur est proche de la religion, tu leur donnes afin que la science et la foi pénètrent leur cœur. Am indahumul ghayb fahum yaktubun, ou bien détiennent-ils l'invisible pour le mentionner par écrit, pour mentionner par écrit ce qu'ils connaissent de l'invisible? Et détiennent-ils l'invisible pour le mentionner par écrit et pour ainsi informer ceux qu'ils détiennent comme science de l'invisible, qu'eux posséderaient
une science que ne posséderait pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et de ce fait, en connaissant des choses de l'invisible que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne connaîtrait pas, eh bien cela justifierait le fait qu'il contredise le prophète sallallahu alayhi wa sallam et s'oppose à son message. Or, il est connu que les polythéistes étaient une communauté illettrée. C'étaient des ignorants égarés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était celui qui détenait la science la plus grande. Et Allah azza wa jal l'a informé d'une partie de la science de l'invisible. Il a informé son prophète sallallahu alayhi wa sallam de choses dont il n'a informé aucune autre créature. Et tout ceci sont des moyens qu'Allah azza wa jal a utilisés, des moyens rationnels pour montrer la nullité des paroles des polythéistes et pour imager la fausseté de de l'égarement dans lequel ils sont, de la façon la plus claire et la plus limpide. Et la parole d'Allah azza wa jal, am yuriduna kaida, ou cherche-t-il un stratagème, c'est-à-dire cherche-t-il en te dénigrant et en dénigrant ceux avec quoi tu es venu, cherche-t-il un stratagème à travers lequel il voudrait abolir ta religion et faire en sorte que ton appel échoue. فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ. Mais ce sont ceux qui ont mécru, qui sont victimes de leur propre stratagème, c'est-à-dire que leur ruse se retourne contre eux, et le mal de ces ruses revient finalement à eux, et Allah azza wa jal a fait ainsi qu'il soit loué azza wa jal. Il n'a les mécréants n'ont pas délaissé. Les mécréants ont utilisé toutes les formes de ruses et de stratagèmes qu'ils avaient la possibilité de faire et d'accomplir. Mais malgré tout cela, Allah azza wa jal a donné victoire à son prophète, il a donné victoire à sa religion et a avili et a rabaissé ces polythéistes et a fait en sorte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait victoire sur eux. ثم قال رحمه الله أم لهم إله غير الله أي ألهم إله يدعى ويرجى نفعه ويخاف من ضره غير الله تعالى سبحان الله عما يشركون فليس له شريك في الملك ولا شريك في الوحدانية والعبادة وهذا هو المقصود من الكلام الذي سيق لأجله وهو بطلان عبادة ما سوى الله وبيان فسادها بتلك الأدلة القاطعة وأن ما عليه المشركون هو الباطل وأن الذي ينبغي أن يعبد ويصلى له ويسجد ويخلص له دعاء العبادة ودعاء المسألة وهو الله المألوه المعبود كامل الأسماء والصفات كثير النعوت الحسنة والأفعال الجميلة ذو الجلال والإكرام والعز الذي لا يرام الواحد الأحد الفرد الصمد الكبير المجيد الكبير الحميد المجيد. Puis dans leurs paroles, puis Allah Azza wa Jal dit, où ont-ils une autre divinité à part Allah? C'est-à-dire, ont-ils une autre divinité qu'ils invoquent et dont ils espèrent le bien? Ont-ils une autre divinité à part Allah dont ils redouteraient le mal? Subhanallahi amma yushrikun. Qu'Allah soit purifié de tout ce qui lui associe. Car Allah Azza wa Jal n'a aucun associé dans son royaume. Il n'a aucun associé dans son unicité et dans son adoration subhanahu wa ta'ala. Et c'est la finalité de toutes ces paroles citées par Allah subhanahu wa ta'ala, toutes ces interrogations qui prouvent la nullité et la fausseté de ce sur quoi sont les polythéistes. Tout ceci, la finalité est
d'établir le fait que d'adorer autre qu'Allah est faux et que ce sur quoi sont les polythéistes est nul et que le seul qui mérite d'être adoré, le seul pour qui l'on prie, le seul pour qui l'on se prosterne, le seul pour qui l'on voue toutes les formes d'invocation est Allah Azza wa Jal, le seul qui mérite d'être adoré, celui qui a les noms les plus beaux et les attributs les plus parfaits, celui qui a les actes les plus beaux, celui qui est doté de majesté subhanahu wa ta'ala, celui qui est le tout-puissant, le seul, l'unique, l'immense, le majestueux subhanahu wa ta'ala. ثم قال تعالى وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مركوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. Il dit Azza wa Jalla dans les versets 44 à 46. Et s'ils voient tomber des fragments du ciel, ils disent ce sont des nuages superposés. Laisse-les donc jusqu'à ce qu'ils rencontrent leur jour où ils seront foudroyés, le jour où leur ruse ne leur servira à rien, où ils ne seront pas secourus. قال الشيخ السعدي رحمه الله يقول تعالى في ذكر بيان أن المشركين المكذبين بالحق الواضح قد عتوا عن الحق وعسوا على الباطل وأنه لو قام على الحق كل دليل لما اتبعوه ولخالفوه وعاندوه وإن يروا كسفا من السماء ساقطا أي لو سقط عليهم من السماء من الآيات الباهرة كسف أي قطع كبار من العذاب يقول سحاب مركوم أي هذا سحاب متراكم على العادة أي فلا يبالون بما رأوا من الآيات ولا يعتبرون بها وهؤلاء لا دواء لهم إلا العذاب والنكال ولهذا قال فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون وهو يوم القيامة الذي يصيبهم فيه من العذاب والنكال ما لا يقادر قدره ولا يوصف أمره يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا أي لا قليلا ولا كثيرا وإن كان في الدنيا قد يوجد منهم كيد يعيشون به زمنا قليلا فيوم القيامة يمضحل كيدهم وتبطل مساعيهم ولا ينتصرون من عذاب الله ولا هم ينصرون. Puis il dit rahimahullah en expliquant les versets 44 à 46. Allah Azza wa Jal dit pour expliquer que les polythéistes traitent de mensonge la vérité éclatante et claire. Ils se sont détournés de la vérité et persistent dans le faux, même si toutes les preuves étaient établies pour prouver la vérité, ils ne suivraient pas ces preuves. Ils les contrediraient et s'entêteraient dans leur égarement. Allah Azza wa Jal dit وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا. Et s'ils voient tomber des fragments du ciel, c'est-à-dire que si tombaient sur eux, provenant du ciel, des signes, kisfun, une partie, c'est-à-dire une partie du châtiment d'Allah. Il dirait, ce sont des nuages superposés, c'est-à-dire que ce sont des nuages qui se superposent les uns sur les autres, c'est-à-dire qu'ils ne prêteraient aucune attention à ce qu'ils verraient comme signe d'Allah subhanahu wa ta'ala et ne raisonneraient pas et ne prendraient pas et ne tireraient pas de leçon de cela. Ces personnes, il n'y a de remède pour eux que le châtiment. Pour cela qu'Allah Azza wa Jalla dit فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ. Laisse-les donc
jusqu'à ce qu'ils rencontrent leur jour où ils seront foudroyés, qui sera le jour du jugement. Un jour du jugement dans lequel ils subiront un châtiment et des supplices qui ne peuvent être estimés et qui ne peuvent être décrits. Le jour où leur ruse ne leur servira à rien, c'est-à-dire que les ruses ne leur serviront à rien, ne leur apporteront aucun bénéfice, que ce soit un bénéfice grand ou petit. Même si, dans cette vie d'ici-bas, certains d'entre eux utilisaient et profitaient de sa ruse un certain temps, mais le jour du jugement, leur ruse s'effacera et disparaîtra, et leurs manigances seront anéanties, et personne ne pourra les secourir face au châtiment d'Allah Azza wa Jal. وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ, et ils ne seront pas secourus. ثم قال تعالى: وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ. Puis il dit subhanahu wa ta'ala, les versets 47 à 49, à la fin de Surat At-Tur, les injustes, selon le sens, les injustes auront un châtiment préalable, ici-bas. Mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Supporte patiemment, ô Muhammad, la décision de ton Seigneur, car en vérité tu es sous nos yeux, et célèbre la gloire de ton Seigneur quand tu te lèves, glorifie-le une partie de la nuit et à la disparition des étoiles. قال الشيخ السعدي رحمه الله: لما ذكر الله عذاب الظالمين في القيامة أخبر أن لهم عذابا دون عذاب يوم القيامة، وذلك شامل لعذاب الدنيا بالقتل والسبي والإخراج من الديار ولعذاب البرزخ والقبر، ولكن أكثرهم لا يعلمون، أي فلذلك أقاموا على ما يوجب العذاب وشدة العقاب. ولما بين تعالى الحجج والبراهين على بطلان أقوال المكذبين أمر رسوله صلى الله عليه وسلم ألا يعبأ بهم شيئا، وأن يصبر لحكم ربه القدري والشرعي بلزومه والاستقامة عليه، ووعده الله بالكفاية بقوله: فإنك بأعيننا، أي بمرأى منا وحفظ واعتناء بأمرك، وأمره أن يستعين على الصبر بالذكر والعبادة، فقال: وسبح بحمد ربك حين تقوم، أي من الليل، ففيه الأمر بقيام الليل، أو حين تقوم إلى الصلوات الخمس، بدليل قوله: ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم، أي آخر الليل، ويدخل فيه صلاة الفجر. والله أعلم. تم تفسير سورة الطور والحمد لله. Il dit rahimahullah en expliquant ces versets 47 à 49. Après qu'Allah Azza wa Jal ait cité le châtiment des injustes le jour du jugement, il informe subhanahu wa ta'ala que ces injustes auront un châtiment préalable au châtiment de l'au-delà. Et ce châtiment préalable englobe le châtiment dans cette vie d'ici-bas par le fait d'être combattus, d'être emprisonnés et d'être expulsés de leur pays. Et également, cela englobe le châtiment du barzakh et du monde du barzakh, qui est le monde intermédiaire entre la vie d'ici-bas et la vie de l'au-delà, et le châtiment de la tombe. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. C'est-à-dire, ils ne savent pas, et c'est pour cela qu'ils persistent dans ce qui fait en sorte qu'ils mériteront ce châtiment extrêmement douloureux. Après qu'Allah Azza wa Jal ait cité les preuves et les arguments de la fausseté des paroles de ceux qui traitent de menteurs le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah Azza wa Jal ordonne à son prophète sallallahu alayhi wa sallam
de ne prêter aucune attention, de ne leur prêter aucune attention et de patienter dans le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala en faisant preuve de droiture sur le chemin d'Allah. Et Allah azza wa jal lui a promis de lui suffire et de le protéger. Lorsqu'il a dit azza wa jal فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا, car en vérité tu es sous nos yeux, c'est-à-dire que nous te voyons et nous te protégeons et nous prenons en considération ta situation. Puis Allah azza wa jal ordonne son prophète sallallahu alayhi wa sallam de céder dans cela, de la patience, de céder dans cela, c'est-à-dire dans le fait de persister dans la vérité, de céder par la patience, par l'évocation d'Allah et par l'adoration. Lorsqu'il dit « وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ » et célèbre la gloire de ton Seigneur quand tu te lèves, c'est-à-dire la nuit. Il y a donc ici un ordre de prier la nuit ou de prier les 5 prières. La preuve est la parole d'Allah Azza wa Jal وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ. Une partie de la nuit est à la disparition des étoiles, c'est-à-dire à la fin de la nuit, et entre dans cela la prière du Fajr. Et Allah est le plus savant. Ainsi se termine le tafsir de Surat At-Tur, et la louange appartient à Allah subhanahu wa ta'ala.